Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman memperlihatkan gudang mortir Ukraina meledak hingga hancur lebur usai dibom Moskow. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 9 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, unit gabungan Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan gudang mortir militer Ukraina. Satuan Angkatan bersenjata Rusia di garis depan selalu bertindak koheren dan efisien, jelas narasi unggahan. Berkat penyelesaian pengintaian udara dari Brigade Artileri ke-238, awak resimen ke-57 Angkatan bersenjata Rusia secara akurat mengenai bagian mortir Angkatan bersenjata Ukraina. Rusia mengklaim amunisi awak dan mortir Ukraina lenyap seketika. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kerugian yang dialami militer Ukraina semakin bertambah setiap harinya. Bagaimana tidak, pasukan Rusia dengan senjata serta amunisi mematikan mereka selalu mengirimkan serangan. Terbaru, sebuah video yang memperlihatkan pemukiman wilayah Ukraina hancur berantakan. Video tersebut direkam oleh pasukan Zelensky dan beredar di Telegram pada Jumat 10 Mei 2024. Bangunan yang telah rusak hingga tidak layak untuk ditempati terlihat di sana. Bekas reruntuhan dan asap yang belum hilang menjadi pertanda Angkatan bersenjata Ukraina tidak bisa bertahan di wilayah tersebut. Dalam narasi tidak disebutkan pasti di mana lokasi peristiwa ini berada. Video ini ramai dibicarakan warganet dan mendapatkan beragam reaksi dari pengguna Telegram. Попадання каба, дом розрушений, Жигуля валяється, он горить, там горить все, короче, жопа. Додають машини на запчасті, вже яких практично вже взагалі нема. Хоч якісь повинні. Бачиш? Viral di media sosial, para prajurit Ukraina diserang drone kamikaze Rusia. Rekaman detik-detik drone mengarah ke pasukan Ukraina beredar di aplikasi Telegram pada Jumat 10 Mei 2024. Dalam narasi unggahan menyebutkan bahwa tempat yang sedang diduduki personel militer Ukraina itu merupakan wilayah pasukan Rusia. Alhasil, kelompok pusat Rusia tidak membiarkan musuhnya menginjakkan kaki ke wilayahnya. Drone kebanggaan militer Rusia beroperasi untuk kesekian kali. Dapat dilihat dalam rekaman, pesawat tak berawak itu melaju dengan perlahan tepat mengenai sasaran. Tidak diketahui pasti ada berapa korban jiwa dalam insiden ini. Rekaman ini telah ditonton ribuan orang dan menuai beragam komentar dari warganet.
Sepanjang hari serangan Rusia berhasil menghantam sejumlah perangkat militer milik Ukraina. Di Yasnobrodovka misalnya, pasukan Rusia berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja pasukan Kiev. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 10 Mei 2024. Sebelumnya, tank milik tentara Ukraina terlihat beroperasi dengan aman-aman saja. Hingga awak tank Ukraina tidak sadar ternyata mereka sedang dalam pantauan kamera udara Rusia. Dan benar saja, hanya dalam beberapa waktu UAV Rusia langsung menerjang kendaraan perang serdadu Ukraina tersebut. Hasilnya terjadi ledakan hebat akibat hantaman drone seperti yang terlihat dalam rekaman. Diketahui operator Sparta dari batalion pengintai terpisah ke-80 militer Rusia jadi dalang di balik serangan ini. С 28 апреля по 4 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России, вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделениями западной группировки войск заняты более выгодные рубежи, а также нанесено поражение формированием 12 бригад противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Петропавловка, Глушковка, Синьковка Харьковской области и Торская Донецкой Народной Республики. Отражены 23 контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины, 10-й и 18-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Деброва, Нововодяное Луганской Народной Республики, Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 975 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Град» и 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 орудий западного производства. Подразделения южной группировки войск в течение недели активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 2 аэромобильных, 3 штурмовых и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Спорная, Андреевка, Максимiliaновка, Поросковиевка, Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых и 93-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка, Красногоровка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2325 военнослужащих, 7 танков, 10 боевых бронированных машин, в том числе 4 бронетранспортера М113 производства США, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав, Буковель-АД, станции контрбатарейной борьбы производства США и 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 14 бригад Вооруженных сил Украины и отразили 66 контратак противника в районах населенных пунктов Ленинская, Уманская, Новгородская, Новокалиново, Черечина и Нетайлово Донецкой Народной Республики.
За неделю на данном направлении вооруженные силы Украины потеряли более 2405 военнослужащих, 3 танка, в том числе «Абрамс» производства США, 20 боевых бронированных машин, в том числе 4 БМП «Брэдли» производства США, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства. Подразделения группировки войск «Восток», улучшив тактическое положение, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Червоное, Гуляй-Поле Запорожской области, Угледар, Урожайная и Старомайорская Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 745 военнослужащих, 15 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-АД», а также полевой склад боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение недели нанесено поражение живой силе и техники 4 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, 3 бригад территориальной обороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Тигинка и Береслав Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял до 215 военнослужащих, 9 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 2 пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300 ПТ с радиолокатором подсвета наведения, пусковая установка зенитно-ракетного комплекса ИРИС-Т производства ФРГ, а также склад топлива для военной техники Вооруженных сил Украины. Кроме того, поражен воинский эшелон с техникой и вооружением западного производства, поставленной Украине странами НАТО. Авиация и средствами противовоздушной обороны сбито 15 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 реактивных снарядов GLSDB, «Хаймерс» и «Ураган», а также 201 беспилотный летательный аппарат. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 742 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 911 танков и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9289 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 407. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.